اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں اگر کسی کو بیان کرنے کا کہا جائے نا تو بیان کرنے والا پرابلم میں آ جاتا ہے، تذبذب میں آ جاتا ہے کہ کیا بیان کروں۔ اللہ نے اتنی صلاحیتیں عطا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بلند مقام عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک ایسی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہیں کہ ان کے بارے میں جب بیان کرنے لگے تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بچپن کے واقعات بیان کریں، اعلیٰ حضرت کی ذہانت بیان کریں، آپ کا حافظہ بیان کریں، آپ کا علم بیان کریں اور قرآن کا ترجمہ بیان کریں، آپ کا عشق رسول بیان کریں، آپ کا خوف خدا بیان کریں، آپ کا نمازوں اور جماعت کی پابندی بیان کریں، آپ کا والدین کا ادب بیان کریں، آپ کا آل رسول سے پیار بیان کریں تو کیا کریں، اتنی ڈائمینشنز ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو شاعر نے لکھا نا، بہت کمال کی بات لکھی۔ وہ فرماتے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پچھلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کمال کی ہستی ہیں۔ پہلے تو میں ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا جائزہ پیش کرتا ہوں اور پھر آتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کی زندگی کے ایک عظیم پہلو کی طرف۔ ایک گویا تعارف یہ ہے، مختصر جھلکیاں آپ کی زندگی کی یہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم ہفتے کے دن ہوئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا۔ اسی عمر میں یعنی 4 سال کی عمر میں آپ عربی نہیں تھے، مگر عربی زبان میں آپ نے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ اچھا، پھر 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے ایک بڑے مجمع میں بڑا تفصیلی مفصل بیان فرمایا۔ 6 سال کے بچے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 13 سال 10 ماہ 4 دن یعنی 14 سال کے نہیں ہوئے تھے، 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پورا درس نظامی کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اور صرف درس نظامی کمپلیٹ نہیں کیا، اسی عمر میں آپ کے والد صاحب نے آپ کو افتاء یعنی فتویٰ لکھنے کی اجازت عطا فرما دی تھی، مفتی کا منصب عطا فرما دیا۔ 14 سال سے بھی کچھ دن پہلے اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں دی تھیں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں جینیس ہے، فلاں جینیس ہے۔ اگر آج بڑے بڑے علماء جب اور بڑے بڑے اسکالرز اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت سپر جینیس تھے، اللہ نے کیسی صلاحیت عطا کی تھی۔ آگے چلیے، 19 سال کی عمر میں سیدی اعلیٰ حضرت کا سنت نکاح ہوا، آپ کی ازدواجی زندگی شروع ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کی اپنی حیات طیبہ میں 23 سال کی عمر میں پہلی بار اور 51 سال کی عمر میں دوسری بار زیارت حرمین طیبین کے لیے روانہ ہوئے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اعلیٰ حضرت نے 68 سال کی عمر میں اپنی آخری وصیتیں لکھوائیں۔ جمعہ کا دن تھا، اذان جمعہ کے وقت علم و فن کا یہ عظیم آفتاب 25 صفر المظفر 1340 سنہ ہجری 28 اکتوبر 1921 سنہ عیسوی کو جمعۃ المبارک کے دن جب اذان جمعہ ہو رہی تھی، 68 سال کی عمر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اللہ کریم کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اور ان کے صدقے اللہ کریم ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ اب یہاں پر 68 سال کی زندگی ہے۔ بڑے بڑے علماء نے یہ حساب کیا کہ 68 سال کی زندگی میں دن کتنے بنتے ہیں اور ان دنوں میں گھنٹے کتنے بنتے ہیں، اور ان گھنٹوں کے اندر اگر کوئی کام کرے تو وہ کتنا کام کر سکتا ہے۔ مگر جب اعلیٰ حضرت کے کاموں کو سامنے رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابوں، آپ کے فتاوی، آپ کے علمی کاوشوں کو سامنے رکھتے ہیں تو علماء کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ 68 سالہ زندگی کا کام نہیں ہے، یہ کئی 100 سال درکار ہیں کہ اتنا بڑا علمی کام کر کے جایا جائے۔ مگر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا کہ بظاہر تھوڑی سی زندگی تھی مگر دین کا بہت بڑا کام کر گئے۔ یوں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بہت سارے کارنامے ہیں۔ اگر میں سیدی اعلیٰ حضرت کی پوری سیرت بیان کرنے کی کوشش کروں، اول تو بیان کر نہیں سکتا، اور کوشش بھی کروں تو شاید کئی دن درکار ہیں، اور علم پر بات کرنا،
आला हजरत की जहानत और आपके फतावा पर बात करना ये उलमा का काम है। आइए हम आला हजरत के उस वस्फ की बात करते हैं जिसके बगैर आला हजरत की ज़ात का तारुफ मुकम्मल नहीं हो सकता, बल्कि आला हजरत वो अजीम हस्ती हैं। दुनिया में पता है क्या होता है, कुछ लोगों का कोई चीज़ तारुफ बन जाता है, फला गुस्से वाला हो तो वो कहते हैं अच्छा वो शख्स, फला के अंदर कोई और वस्फ होता है, अच्छा वो, उसके नाम के साथ उसकी आदत उसका तारुफ बन जाती है। अल्लाह अकबर, आला हजरत वो हैं, 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, आपका तारुफ क्या है? मैं अभी वो तारुफ पेश करूँगा, आप नाम पेश कर देंगे। सारी दुनिया में एक नारा बड़ा खूबसूरत लगता है, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। यानी आपकी जिंदगी का तारुफ ही ये बन गया कि बस नबी पाक के इश्क में जिंदगी गुजारी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क को सारी जिंदगी फैलाया, नबी पाक के फरमान को सबसे अव्वलीन फौकियत दी और जिंदगी कैसी गुजारी। खुद ही अपने शेर में लिखते हैं ना, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, बस यही फोकस रहा सारी जिंदगी कि नबी पाक राजी हो जाएं, क्योंकि ये राजी हो जाएंगे तो रब भी राजी हो जाएगा। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आला हजरत तो गए हैं मगर आज भी हमारे लिए वो तहरीरें और वो बातें छोड़ गए हैं कि आज भी पढ़ें तो आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। नबी पाक से मोहब्बत कैसे की जाती है, आला हजरत आज भी हमें सिखाते हैं। गोया इश्क रसूल का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है आला हजरत कि खुद दुनिया में बज़ाहिर तशरीफ फरमा नहीं है, लेकिन अगर किसी को सीखना है कि नबी पाक से मोहब्बत कैसे करनी है, आका पर अपना सब कुछ फिदा कैसे करना है, तो आला हजरत की तालीमात को, आला हजरत की शायरी को, आला हजरत की जिंदगी को पढ़ना शुरू करे तो मालूम होता है कि आशिक रसूल की जिंदगी कैसी होती है। फना फिर रसूल, नबी पाक पर अपना सब कुछ कुर्बान कैसे किया जाता है। आला हजरत की शायरी पर बात करें, याद रहे शेर लिखना और ख़ास तौर पे नात का शेर लिखना ये आसान नहीं है। खुदा आला हजरत फरमाते हैं जिसका मजमून है कि ये तलवार पर चलने के मुतरादिफ है। क्यों? थोड़ा सा इजाफा कर दिया जाए तो बंदा शिर्क में मुब्तला हो सकता है, थोड़ी सी कमी कर दे तो नबी पाक की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। एक बड़ी पैरेलल और एक बड़ी जिसको आप कहें बैलेंस तरीके से नात लिखना होता है जो हर किसी का काम नहीं है। इसके लिए बहुत सारा इल्म दीन दरकार है। सैयदी आला हजरत अपने अपने नातिया कलाम के बारे में खुद क्या लिखते हैं, आप फरमाते हैं, हूँ अपने कलाम से निहायत महजूज, कुरान से मैंने नात गोई सीखी। कुरान के जरिए कहते हैं मैंने नात गोई सीखी है। और ये सिर्फ दावा नहीं है, आला हजरत के कई अशार ऐसे हैं जो या तो किसी आयत कुरानी की तरफ इशारा करते हैं या किसी हदीस पाक या किसी कुरानी वाक़े की तशरीह बयान करते हैं। आइए मैं चंद आपको बातें बताता हूँ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का एक बड़ा ही प्यारा शेर है, मोमिन हूँ मोमिनों पे रऊफ हो रहीम हो, मोमिन हूँ मोमिनों पे रऊफ और रहीम हो, साइल हूँ साइलों को खुशी ला नहर की है। अब जरा इस शेर का पहले मतलब बता देता हूँ, लेकिन ये कहाँ से लिया आला हजरत ने। इसका मतलब बनता है हुजूर मैं मोमिन हूँ और आप मोमिनों के लिए तो रऊफ और रहीम है। हुजूर मैं भिखारी हूँ और आप फकीर के लिए तो खुशी यह है कि अल्लाह ने आपको फरमाया है कि ए महबूब आपके दर पर कोई आ जाए तो उसे खाली न लौटाना। सुभान अल्लाह, ये कहाँ से आला हजरत ने लिया। अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, और मंगता को न झड़को, यानी ए महबूब तुम्हारे दर पर कोई फकीर आ जाए उसे वापस न लौटाना। तो इस आयत कुरानी की तरफ इशारा है, साइल हूं साइलों को खुशी ला नहर की है कि जब मैं भी मंगता हूं तो मेरी भी झोली आपने भरनी है। सुभान अल्लाह। एक और शेर में आला हजरत कहते हैं, चलें जरा तर्ज में भी मिलके पढ़ लेते हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं जाओ का है गवाह, मुजरिम बुलाए आए हैं जाओ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर
सैयदी आला हजरत का इल्म देखें, नात लिख रहे हैं मगर क्या इशारा कर रहे हैं कुरान की आयत की तरफ। हो सकता है कई बार ये शेर सुना हो और आपके ज़हन में भी ये सवाल पैदा होता हो कि मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, ये जाऊ का माना क्या है। सुनो मेरे आला हजरत का कुरान फहमी, सैयदी आला हजरत का ये इशारा कुरान पाक की उस आयत की तरफ है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। ये जाऊका कुरान में यहां मौजूद है। फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अब तर्जमा कंजुल ईमान सुनो, ये कंजुल ईमान भी आला हजरत ने हमें अता फरमाया है। क्या लिखते हैं, और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हो, जाऊ का, ए महबूब तुम्हारी दरबार में आ जाएं और फिर अल्लाह से माफी चाहें और रसूल उनकी शफाअत फरमाएं तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। अब इस शेर का मतलब समझो, आका मुजरिम ऐसे नहीं आए, कुरान ने कहा है जाऊ का गवाह है। आका जब कुरान के कहने पर आ गए हैं तो फिर रद्द कैसे होगा, फिर खाली कैसे जाएंगे। रद्द करना करीमों का तरीका नहीं है हुजूर, फिर तो आप जरूर अता फरमाएंगे। एक और जगह सैयदी आला हजरत इसी आयत की तरफ इशारा करते हुए लिखते हैं ना, आप लिखते हैं वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अरे नबी पाक के दर पर जाकर भीख मांगने का रास्ता तो कुरान बता रहा है। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत का एक एक शेर वो कहते हैं सोने में तोलने के बराबर है। अब देखो हदीस पर कैसी नजर थी, अहादीस पर अशार कैसे लिखे। सैयदी आला हजरत का एक शेर है ना, हम सब बहुत सुनते भी हैं पढ़ते भी हैं, रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। अब मोती कहते हैं अता करने वाला, कासिम कहते हैं बांटने वाला। ठीक है, शेर तो बड़ा प्यारा है मगर रब मोती है, नबी पाक बांटने वाले कासिम हैं, ये कहां लिखा है। सुनो मेरे आला हजरत किस तरह एक हदीस की तरफ इशारा करते हैं। हदीस पाक है, नबी पाक फरमाते हैं, ये हदीस बुखारी की हदीस है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह देने वाला है और मैं बांटने वाला है। तो फिर हम क्यों ना वो शेर जो मुफ्ती आजम हिंद जो शहजादे आला हजरत के लिखते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, आका पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, हाँ पानी, दाना है तेरा दाना, तो शम्अ रिसालत है आलम तेरा परवाना, तो माहे नबूवत है ए जलवाए जाना। उर्दू का एक मुहावरा है कि दरिया को कूजे में बंद करना, बहुत बड़ी बात को बड़े मुख्तसर अल्फाज में बयान कर देना। सुभान अल्लाह। आला हजरत का अंदाज देखो, बड़े बड़े वाकयात हुए, तारीखी वाकयात हुए और किस प्यारे अंदाज में आला हजरत ने उसको कलमबंद फरमाया। हुदैबिया का मौका, ठीक है, नबी पाक के साथ 1500 सहाबा किराम हैं। अहदीस की किताबों में ये वाकया बहुत सारी जगहों पर जगमगा रहा है, उलमा भी मौजूद हैं। ऐसा मौका आ गया कि सहाबा किराम के पास पानी नहीं था, प्यास की शिद्दत थी। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम का अकीदा, यकीन और बिलीफ देखो कि जब भी कोई तकलीफ आती थी इधर उधर नहीं जाते थे, नबी पाक के दर पर आ जाते थे। भाई पानी चाहिए था तो मिलकर कोई कुआं खोदते ना, नबी पाक के पास आकर कहते हैं हुजूर पानी नहीं है, हुजूर प्यास की शिद्दत है, करम कीजिए। नबी पाक ने फरमाया ऐसा करो,
सब अपने अपने बर्तन से जितना भी पानी है, छागल है, मशके हैं, किसी बर्तन में पानी डालो। सारे सहाबा कराम के पास जितना जितना पानी था एक बर्तन में जमा किया। रावी लिखते हैं इतना पानी भी जमा नहीं हुआ कि एक बर्तन भर जाता। 1500 सहाबा ने पानी जिसके पास जितना था अब वो डाला। जानवर भी थे, सहाबा भी थे, सब प्यासे, नमाज भी पढ़नी थी, वुजू भी करना था। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने क्या कमाल किया। आका अलैहिस्सलाम ने अपना मुबारक हाथ उस प्याले में डाल दिया। रावी लिखते हैं 5 उंगलियों से, नबी पाक की 5 उंगलियों से पानी के फव्वारे जारी हो गए। कितना पानी? 1500 साहबा ने पानी पिया, पानी बर्तन भी भर लिए, वुजू भी किया, जानवर भी सैराब हो गए। उलमा बैठे, हदीस की किताबों में अल्फाज हैं, अगर इतना जोश था उस पानी में, 1 लाख साहबा होते तो वो उन सबको पूरा हो जाता है। उलमा डिबेट करते हैं, बहस चलती है कि दुनिया का सबसे मुकद्दस पानी कौन सा है? कुछ लोग कहते हैं आबे जमजम है। उलमा जवाब देते नहीं, आबे जमजम तो हजरत इस्माइल के कदमों की रगड़ से जारी हुआ। सबसे ज्यादा मुकद्दस पानी वो है जो हुदैबिया के दिन नबी पाक की उंगलियों से जारी हुआ था। उन सहाबा की किस्मतों पर हमारी जाने कुर्बान जिन्होंने वो पानी नोश फरमाया। अल्लाह अकबर। इतना प्यारा मौजज़ा, सैयदी आला हजरत का कलम कैसे खामोश रह सकता है। इस पूरे वाक़े को किस प्यारे अंदाज में लिखते हैं। आला हजरत लिखते हैं, उंगलियां है फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां है फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। अल्लाह अकबर। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा हाजिर हुए, भूख से बेताब थे। असहाबे सुफ़्फ़ा जितने थे बड़े गरीब थे। हजरत अबू हुरैरा अपना वाक़या खुद बयान करते हैं, कहते हैं बड़ी भूख थी, इतनी भूख थी कि पेट कमर से लग गया था और तमन्ना यह थी कि कोई खाना खिला दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजरे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं खड़ा हो गया, जाके एक शरई मसला पूछा। नीयत ये थी मसला भी बताएंगे, मेरी कैफियत भी देख लेंगे, शायद खाना खिला दें। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मसला तो बताया मगर खुद तशरीफ ले गए। अब नबी पाक तशरीफ लाए, आका आए, मुझे देखकर मुस्कुराए। सुबहान अल्लाह, नबी पाक तो दिल की हालत भी जान लेते हैं ना। आका फरमाते अबू हुरैरा मेरे साथ आ जाओ। प्यारे आका हजरत अबू हुरैरा को अपने घर ले गए। घर जाकर पूछा कि घर में कुछ खाने को है। उम्महातुल मोमिनीन में से किसी ने अर्ज की, हुजूर अभी अभी एक सहाबी आपके लिए दूध का प्याला देकर गए हैं। अल्लाह अकबर। बात तवील हो जाएगी मगर इशारा देता हूँ, नबी पाक का घराना है, मेरे आका का घर है, मगर खाने पीने में एक दूध का प्याला है। सब्र है, शुक्र है, अल्लाह की रिजा पर राजी हैं। ए नबी पाक के गुलामों, आज हमारे घरों में कितनी चीजें हैं मगर फिर भी शिकवा है, फिर भी नाशुक्री है। थोड़ा कारोबार कम हो जाए, पसंद का खाना ना बने, आज अपनी पसंद की चीज ना मिले, थोड़ा नुकसान हो जाए, हालांकि फ्रिज भरे हैं, कबर्ड्स भरी हैं, जेबों में पैसे हैं, मगर जबान पर शिकवे हैं। ये अंदाज अल्लाह वालों का नहीं, नबी पाक और सहाबा का ये अंदाज ना होता। काश ये भी हम सीखते जाएं कि सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले बन जाएं। अब सुनो, नबी पाक ने हजरत अबू हुरैरा से कहा, ए अबू हुरैरा ऐसा करो, सारे असहाबे सुफ़्फ़ा को बुला लाओ। वहां 70 सहाबा थे। अब जरा गौर कीजिए, हम में से भी किसी को बड़ी भूख लगी हो और हमें कोई कहे जनाब आप ही देख पर खड़े होकर खाना खिलाना शुरू कर दें, बंदा कहे पहले मुझे तो खिलाओ फिर दूसरों की बारी आएगी। हजरत अबू हुरैरा सोचने लगे, एक प्याला, 70 सहाबा, सब कई दिन के भूखे हैं, मेरी बारी कब आनी है। बहरहाल नबी पाक का हुक्म था, 70 सहाबा को बुला के ले आए। सुबहान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा अब सबको दूध पिलाओ। कहते मैं ही बारी बारी सबके पास प्याला लेकर जाने लगा। साहबा बड़े भूखे थे, उनको बड़ी जरूरत थी। बिस्मिल्लाह पढ़कर एक एक साहबी ने पेट भरकर दूध पिया। मैं देखता जा रहा था कि साहबा के पेट तो भर रहे हैं मगर प्याले में दूध कम नहीं हो रहा है। एक एक करके 70 साहबा ने दूध पी लिया। अब मेरी बारी आई। नबी पाक ने फरमाया, अबू हुरैरा अब तुम पियो। कहते मैं तो पहले ही इंतजार में था। बिस्मिल्लाह पढ़ी और वो पंजाबी में कहते ना रच के दूध पिया। नबी पाक को अर्ज किया, हुजूर ये मैंने पी लिया है। फरमाया, अबू हुरैरा और पियो। दोबारा प्याले में मुंह लगाया और पेट भर के किया।
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب پیالہ واپس کرنے لگا آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو. تیسری بار پیالہ منہ سے لگایا, پھر پیٹ بھر کے پیا. اب جب چوتھی بار آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو, میں کہتا ہوں حضور بس اب میرے اندر جگہ نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ لیا, بسم اللہ پڑھی اور وہ دودھ خود نوش فرما گئے. اللہ اکبر, یہ کیسا معجزہ ہے. ایک دودھ کا پیالہ ہے, 70 صحابہ کرام ہیں, سب کا پیٹ بھر جاتا ہے. میرے آقا معجزہ دکھائیں, بریلی کے تاجدار کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے. سنو اس پورے واقعے کو, میرے رضا نے کتنے پیارے انداز میں بیان کیا. صرف بیان نہ کیا بلکہ حضرت ابو ہریرہ سے سوال کر لیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ, تھا وہ کیسا جام شیر. فارسی میں شیر کہتے ہیں دودھ کو, جام کہتے ہیں پیالے کو. کیوں جناب ابو ہریرہ, تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. ارے 70 صحابہ نے دودھ لیا اور پھر بھی پیالہ ویسے کا ویسے تھا. ابو ہریرہ ہمیں بھی بتاؤ وہ پیالہ کیسا تھا. کس کس حدیث اور کس کس نبی پاک کے کمال کی طرف میں بتاؤں جو اعلیٰ حضرت نے اپنے الفاظ میں خوبصورت انداز میں بیان نہ کیا ہو. اللہ اکبر, جمعے کا دن تھا, میرے آقا منبر پر خطبہ دے رہے تھے. مدینے میں بارش نہ ہو رہی تھی, صحابہ بڑے پریشان تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے, عرض کرتے حضور کرم کیجئے. حدیث کا مضمون ہے یا رسول اللہ پانی نہیں ہے, ہم بھی پیاسے, مویشی بھی پیاسے, حضور کھیتیں بھی سوکھ رہی ہیں, کرم کیجئے, بارش ہونی چاہیے, دعا فرمائیے. اب میں پھر وہی سوال کرتا ہوں, ارے بارش چاہیے تھی صحابہ کو, مگر مانگ کس سے رہے ہیں, التجا کن سے کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں نا کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا, واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. صحابہ جانتے تھے بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. ارے اللہ کے حبیب وہ ہیں, اگر انہوں نے دعا کر دی تو کام بن جانا ہے. سنو حدیث کے الفاظ ہیں, آسمان پر کہیں بادل نہ تھے, بالکل کھلا آسمان تھا. اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے, دعا کرنا شروع کی. صحابہ کہتے ہیں پہاڑوں کی طرح بادل آنا شروع ہو گئے. دعا کے دوران بادل آئے اور اتنی موسلا دھار بارش ہوئی کہ نبی پاک ابھی نیچے نہ اترے منبر پر, آقا کی داڑھی سے بارش کے قطرے گرنا شروع ہو گئے تھے. اچھا بارش تو شروع ہو گئی, آقا نے جو دعا کی تھی, جمعہ بارش, ہفتہ بارش, اتوار بارش, پیر بارش, منگل بارش, بدھ کے دن بارش, نان اسٹاپ. اگلے جمعے کو پھر پیارے آقا جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. روایتوں کے الفاظ ہیں وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہو گئے, کہا حضور کرم کیجئے, بارش رکوائیے, حضور ہم ڈوبنے لگے, مدینہ اب بہت پانی ہو گیا. ارے صحابہ کا عقیدہ دیکھو, بارش چاہیے تو آقا کے در پر, بارش رکوانی ہے تو آقا کے در پر. اب سنو میرے آقا کی اتھارٹی, اب دیکھو نبی پاک کو رب نے کیا مقام دیا ہے. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بندہ یہ دعا کرے یا اللہ بارش برسا دے. ہم یہ بھی کبھی کبھی دعا کرتے یا اللہ بارش رک جائے, بہت ہو گئی. اللہ کے حبیب کو رب نے اختیار کیا دیا, اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف اور کیا کہتے ہیں, اللہم حوالینا ولا علینا, اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برسے, ہم پر نہ برسے. راوی کہتے ہیں جدھر جدھر آقا کی انگلی کا اشارہ جاتا بادل کٹتا جاتا, بادل کٹتا جاتا, بادل دور ہوتا جاتا. مدینہ پیالے کی مانند ہو گیا. مدینے کے اوپر آسمان خالی ہے, دور دور سے صحابہ آ کر بتاتے آس پاس بارش ہو رہی ہے, مدینے میں بارش نہیں ہو رہی ہے. ارے سبحان اللہ, میرے آقا ایسا معجزہ دکھائیں اور اعلیٰ حضرت کا قلم خاموش رہے. کیا پیاری التجا کرتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آقا جن ہاتھوں سے آپ نے مدینے کو جل تھل کر دیا تھا, ہمیں بھی ان ہاتھوں کا صدقہ عطا کر دیجئے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے, آقا جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. اللہ اکبر, کس کس اعلیٰ حضرت کے انداز کی میں بات کروں. اب یہ تو بات ہوئی قرآن و حدیث کے حوالے سے. اب سیدی اعلیٰ حضرت جب
नबी पाक का सरापा बयान करते हैं। जब किसी का कोई आशिक होना तो उसकी याद में ही गुम रहता है। देखो आला हजरत किस तरह नबी पाक की याद में गुम रहा करते। चेहरा अनवर आला हजरत कैसे बयान करते हैं, कहीं तो लिखते हैं काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन साद, काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का, शम्मा दिल मिशकात तन सीना सुजाजा नूर का। आका तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। सुभान अल्लाह। और जब सलातो सलाम लिखते हैं तो नबी पाक में पूरे जिस्म की बात नहीं करता, बात तवील हो जाएगी। अगर चेहरे की बात करें तो बालों से जिक्र करते हैं। लैलतुल कद्र से मतलाइल फजर हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। आंखों की बात करते हैं तो लिखते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। बीनी मुबारक की बात करते हैं, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफअत पे लाखों सलाम। जब लबों की बात करते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जब दहने मुबारक की बात करते हैं, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुल की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भा की सूरत पे लाखों सलाम। आका की रंगत कैसी, लिखते हैं जिसकी रंगत से बेरंगे रंगे गए, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। तो प्यारे आका के औसाफ, नबी पाक की शान को बयान कैसे किया। अल्लाह अकबर। शुअरा जो होते हैं ना, वो जब भी खूबसूरती की बात करते हैं तो चांद की और सूरज की बात जरूर करते हैं कि चांद बड़ा खूबसूरत है, आसमान का हुस्न चांद से है। पूछो आला हजरत से कि चांद कितना हसीन है। आला हजरत चांद से बात कई बार करते हैं। आला हजरत एक बार तो चांद को क्या खूब लिखते हैं कि चांद, चौदहवीं के चांद तो बड़ा खूबसूरत है, मगर तुझ पर कुछ दाग भी हैं, और देख तुझसे गलती हो गई। नबी पाक जो है ना, वो तेरे करीब से तो गुजरे थे, हैं आका तेरे करीब से शबे मेराज गुजरे थे। आका के जो कदमों की खाक थी ना, अगर उठाकर चेहरे पर मल लेता तो तेरे दाग धुल जाने थे। अब ये मैंने मफहूम पहले बयान कर दिया ताकि अब शेर सुने तो ईमान ताजा हो जाए। आला हज़रत लिखते हैं, सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर खाक उनके रह गुजर की। सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर खाक उनके रह गुजर की। उठा न लाया कि मल में मल ले ये दाग सब देखना मिटे थे। अच्छा, आला हज़रत कहते हैं तारे चमकते हुए नजर आ रहे हैं ना आसमान पर। कभी मदनी काफिले में गांव में जाते हैं ना तो तारे बड़े प्यारे लगते हैं, शहरों में तो नजर नहीं आते, मगर गांव में तो ऐसा लगता है नूर की चादर है। मगर जो सरकार के इश्क में फिदा होना, उसको हर चीज में आका का हुस्न ही याद आता है। कहते तारे ऐसे ही रोशन नहीं है, ये इतने खूबसूरत ऐसे थोड़ी हो गए हैं। मेरे आका मेराज की शब दूल्हा बनाए गए थे। आका को जो गुस्ल दिया गया ना, उस गुस्ल मुबारक के कतरे टपके थे, तारों ने संभाल के वो कतरे संभाल लिए थे। ये उसी की रोशनी है जो नजर आ रही है। आप लिखते हैं, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए। क्या बात है आला हज़रत है, ये है इश्क। हर बात में अपने हबीब की याद। कहते जन्नत बड़ी खूबसूरत है, मगर आओ मैं बताता हूं जन्नत का रंग और रोगन किससे बना है, ये जन्नत की खूबसूरती किस लिए है। आला हज़रत कहते हैं, आका को जब तलवे मुबारक धोए गए थे ना, नबी पाक के मुबारक तलवों का जो धोवन था, उसी को जन्नत का रंग और रोगन बना दिया गया है। और ये जन्नत का हुस्न आका के कदमों की बरकत से है। क्या लिखते हैं, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग और रोगन। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग और रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के। ये जो चांद
نبی پاک سے خیرات لے، ان کے قدموں کو خاک کو چہرے پہ مل لے. یہ ایسے ہی نہیں کہا. میرے آقا کتنے حسین تھے. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں 14ویں رات تھی، باہر نکلا اور میں نے دیکھا چاند بہت خوبصورت جگمگا رہا ہے. میں نے چاند کو دیکھا اور دیکھا کہ نبی پاک بھی جلوہ فرما ہے. میں نے آقا کو بھی دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر نبی پاک کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر نبی پاک کو دیکھا. حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین ہے. اور علماء نے بڑی خوبصورت تطبیق، بہت خوبصورت کمپیریزن بیان کیا کہ چاند سے زیادہ میرے آقا کیسے حسین ہیں. سنو، چاند کے بارے میں تو ہم یہ سنتے ہیں نا کہ چاند 3 راتوں میں چمکتا ہے، 13 14 15 پورا ہوتا ہے نا. میرے آقا کا جلوہ جو ہے پورا مہینہ، پورا سال اور ساری زندگی چمکتا رہا. چاند رات میں چمکتا ہے، نبی پاک کا چہرہ دن میں بھی چمکتا ہے، رات میں بھی چمکتا ہے. سبحان اللہ. چاند جسموں پر چمکتا ہے، اللہ کے حبیب کا نور جسموں پر اور دلوں پر بھی چمکتا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. کیا کمال کی بات لکھ گئے. رہے گا یہی ان کا چرچا، رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اللہ اکبر. میں بیان کرتا جا رہا ہوں، یقین کرے پیچھے دماغ میں شعروں کا انبار آتا جا رہا ہے کہ یہ بھی پڑھ دوں، یہ بھی بتاؤں، یہ بھی بتاؤں. اعلیٰ حضرت ایک ایسا موضوع ہے. اللہ اکبر. سیدی اعلیٰ حضرت کمال آپ کا ایک اور بتاؤں. 100 سال ہو گئے مگر آپ ایک پیرامیٹر ہیں، آپ ایک پیمانہ بن چکے ہیں. خاص طور پہ پاک و ہند یا جہاں دنیا بھر میں اردو بولنے والے ہیں، اگر کسی کے سامنے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا نام لونا اور چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، چہرہ حشاش بشاش ہو جائے، طبیعت کھلی ہوئی نظر آئے، تو سمجھ لو دل میں عشق رسول کی شمع فروزاں ہے. اور اگر آج 100 سال کے بعد بھی اعلیٰ حضرت کا نام کسی کے سامنے لیں اور بندہ پریشان ہونا شروع ہو جائے، ٹینشن چہرے سے ظاہر ہو، تو سمجھ لو وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. یعنی آج بھی دشمنان رسول پر اعلیٰ حضرت بھاری ہیں اور عاشقان رسول کی دلوں کی دھڑکن ہیں.